ॐ भूमिर्भूम्नाद्यौर्वरिणान्तरिक्षं महित्वा उपस्थेते देव्यदिथेऽग्निमह्नादभन्नाध्यायादधे आयङ्गौः प्रश्निरक्रमे दशनन्मातरं पुनः पितरं च प्रयन्त्सवः त्रिगुंशद्धाम विराजति वाक्पतङ्गाय सुश्रिये प्रत्यस्य वहद्युभिः अस्य प्राणादपानत्यन्तश्चरतिरोचना यक्षन्महिषः सुवः यत्वा क्रुद्धः परो वपमन्युना यदवर्त्या शुकल्पमग्ने तत्तव पुनस्त्वोद्दीपयामसि यत्ते मन्युपरोक्तस्य पृथिवीमनुदध्वसे आदित्या विश्वे तद्देवा वसवश्च समाभरन् मनो ज्योतिर्जुषतामाद्यं विच्छिन्नं यज्ञगं समिमं दधातो बृहस्पतिस्तनुतामिमन्नो विश्वे देवा इहमादयन्तां सप्तते अग्ने समिधः सप्त जिह्वाः सप्त ऋषयः सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्राः सप्तधात्वा यजन्ति सप्तयोनिराप्रणस्वा घृतेन पुनर्ऊर्जा निवर्तस्व पुनरग्नजिषाजुषा पुनर्नः पाहि विश्वतः सहरय्या निवर्तस्वाग्ने पिन्वस्वधारया विश्वप्स्रिया विश्वतस्परी लेकस्सुलेकस्तेनादित्या आद्यञ्जुषाना वियन्तु केतस्सुकेतस्तेनादित्या आद्यञ्जुषाना वियन्तु विवस्वागुम् अदितिर्देव ज्योतिस्तेन आदित्या आद्यञ्जुषाना वियन्तु। ॐ माता मरकदश्यामा मातङ्गी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी। ॐ अच्युताय नमः, ॐ अनन्ताय नमः, ॐ गोविन्दाय नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ॐ भूर्भुवस्वरो ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे दिने शोभने मुहूर्ते अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराहकल्पे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे प्रथमे पादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे शकाब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि षष्टि संवत्सराणां मध्ये श्री विश्वावसुनाम संवत्सरे उत्तरायणे हेमन्तर्तौ मकरमासे शुक्लपक्षे अद्य षष्ठ्यां शुभतिथौ वासरः वासरस्तु मंगल स्थिरवासरयुक्तायाम् उत्तरप्रोष्ठपदा नक्षत्रयुक्तायां शुभनक्षत्र शुभयोग शुभकरण एवं गुणविशेषेण विशिष्टायाम् अस्यां वर्तमानायां मंगल षष्ठ्यां शुभतिथौ श्री परमेश्वरी प्रीत्यर्थम् माता मरकदश्यामा मातंगी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी। श्री राजश्यामला देव्याः अनुग्रह प्रसादेन सर्वेषां महाजनानां सहकुटुम्बानां वरुत्तिकुण्ड महर्षि गोत्रोद्भवस्य आश्लेषा नक्षत्रे कटकराशो जातायाः शिवनेत्रानाम्याः भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य चित्रा नक्षत्रे तुलाराशो जातायाः चित्रा सुब्रह्मण्यं नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य अपभरणी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य सुरेश कुमार नामधेयस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशो जातस्य वेल्मणि नामधेयस्य आरुद्रा नक्षत्रे मिथुनराशो जातस्य केशव नामधेयस्य हस्तनक्षत्रे कन्याराशो जातायाः रक्षणा नाम्याः जन्म नक्षत्रे लिंगेश्वरी नाम्याः अस्याः यजमान्याः सह कुटुम्बस्य बालक बालिकानां विद्या विषये सर्व विद्यापारगतत्व सिद्ध्यर्थं दंपत्योः अतिशीघ्रमेव नूतन उद्योग प्राप्त्यर्थं राजकीय विषये वाद प्रतिवाद विषये सर्वानुकूल्यता सिद्ध्यर्थं जय विजय प्राप्त्यर्थं श्रीवत्सगोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशो जातस्य हरिहर शर्मणः विशाखा नक्षत्रे तुलाराशो जातायाः विजयलक्ष्मी नाम्याः पुष्य नक्षत्रे कटकराशो जातस्य सुब्रह्मण्य शर्मणः
विशाखा नक्षत्रे वृश्चिकराशौ जातायाः श्री शांता लक्ष्मी नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य अश्विनी नक्षत्रे मेषराशौ जातस्य रामदया नामधेयस्य नन्दगोपालगोत्रोद्भवस्य स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातायाः भुवनेश्वरी नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे मथुराराशौ जातस्य विनोद नामधेयस्य सप्तभीषण नक्षत्रे कुम्भराशौ जातायाः साई कृत्तिका नाम्याः आरुद्रा नक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य सचिन कृष्ण नामधेयस्य शिवत्सगोत्रोद्भवस्य जन्म नक्षत्रे कार्तिक अनंतराव नामधेयस्य कौशिक गोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्याराशौ जातस्य रामकृष्ण शर्मणः स्विष्ठा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः कल्याणी नाम्याः स्वाति नक्षत्रे तुलाराशौ जातस्य सुब्रह्मण्य शर्मणः उत्तराषाढा नक्षत्रे मकरराशौ जातायाः बालाम्बा नाम्याः मृगशिरो नक्षत्रे मिथुनराशौ जातस्य जय नारायण नामधेयस्य जम्बु महर्षि गोत्रोद्भवस्य रोहिणी नक्षत्रे वृषभराशौ जातायाः मुत्तमिळ् भारती नाम्याः अस्याः यजमान्याः राजकीय विषये नूतन उद्योग प्राप्त्यर्थम् अस्याः यजमान्याः कुमारस्य राजकीय विषये नूतन उद्योग प्राप्त्यर्थम् हस्त नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य प्रवीण उडयप्पन् नामधेयस्य अनुराधा नक्षत्रे वृश्चिक राशौ जातायाः विद्यालक्ष्मी नाम्याः शिवगोत्रोद्भवस्य मूल नक्षत्रे धनुर्राशौ जातस्य प्रकाश नामधेयस्य हस्त भारद्वाज गोत्रोद्भवस्य हस्त नक्षत्रे कन्या राशौ जातस्य शेषाद्रि नामधेयस्य विशाखा नक्षत्रे जम्बू महर्षि गोत्रोद्भवस्य विशाखा नक्षत्रे तुला राशौ जातस्य दिशांत नामधेयस्य शिवगोत्रोद्भवस्य उत्तरफल्गुनी नक्षत्रे कन्या राशौ जातायाः मगेश्वरी नाम्याः शतभिषं नक्षत्रे कुम्भराशौ जातस्य श्रीनिवासन् नामधेयस्य मूल नक्षत्रे धनुर्राशौ जातायाः पवित्रदर्शिनी नाम्याः पेरुमाள் गोत्रोद्भवस्य जन्म नक्षत्रे दुरैस्वामी नामधेयस्य जन्म नक्षत्रे लक्ष्मी नाम्याः यजमान्याः यजमानयोः सह कुटुम्बयोः सभ्रातृकयोः साश्रित बन्धुमित्र परिवारक वर्गयोश्च सर्वेषां क्षेमस्थैर्य धैर्य शौर्य वीर्य विजयाजुरारोग्य ऐश्वर्यानाम् अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम सत्संतान सौभाग्य समृद्ध्यर्थम समस्त दुरितोपशांत्यर्थम पुत्र पौत्र धन धान्य अनवच्छिन्न संतति वृद्धि स्थिर लक्ष्मी कीर्ति लाभ शत्रु मृत्यु पराजयादि शतभीष्टदा सिद्ध्यर्थम विशेषतः संकल्पित सर्वेषां महाजनानां राजकीय विषये सर्वानुकूल्यता सिद्ध्यर्थम वाद प्रतिवाद विषये सकलविध जय विजय प्राप्त्यर्थम अस्मिन् दिने श्यामला नवरात्रि महोत्सव अद्य षष्ठ दिन साध्य श्यामला देवीनां प्रीतिकर कुंकुमार्चनानि कर्म करिष्ये सर्वेषां सौभाग्य प्राप्तिकर श्री कुंकुमार्चनानि कर्म करिष्ये अपवस्पृश्य माता मरकदश्यामा मातंगी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी माणिक्यवीणामुपलालयन्तीं मदालसां मञ्जुलवाग्विलासां माहेन्द्रनीलद्युतिकोमलाङ्गीं मातङ्गकन्यां मनसा स्मरामि चतुर्भुजे चन्द्रकलावतंसे कुचोन्नते कुङ्कुमरागशोणे पुण्ड्रेक्षुपाशाङ्कुशपुष्पबाणहस्ते नमस्ते जगदेकमातः। अस्मिन् चित्रपटे श्री राजश्यामला देवीं ध्यायामि आवाहयामि आसनार्थं रत्नसिंहासनं समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः मुखे आचमनीयं समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः मधुपर्गं समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः दिव्यमङ्गलवस्त्रोत्तरीयं समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः उपवीताभरणार्थे पुष्पाणि समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः गन्धकुङ्कुमाक्षतान् समर्पयामि राजश्यामला देव्यै नमः पुष्पमालां समर्पयामि पुष्पैः सम्पूजयामि राजश्यामला देव्यै नमः माता मरकदश्यामा मातङ्गी मतशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी ओम मातंगी नमः ओम विदयायै नमः ओम श्यामायै नमः ओम शाचीदेव्यै नमः ओम शुकप्रियायै नमः ओम नीपप्रियायै नमः ओम कदम्बेश्यै नमः ओम मदघोर्मितलोचनायै नमः ओम भक्तानुरक्तायै नमः ओम मन्त्रेश्यै नमः ओम पुष्पिन्यै नमः ओम मन्त्रिण्यै नमः ओम शिवायै नमः ओम
कलावत्यै नमः ओं रक्तवस्त्रायै नमः ओं अभिरामायै नमः ओं सुमध्यमायै नमः ओं त्रिकोणमध्यनिलयायै नमः ओं चारुचन्द्रावतंसिन्यै नमः ओं रहः पूज्यायै नमः ओं रहः केलये नमः ओं योनिरूपायै नमः ओं महेश्वर्यै नमः ओं भगप्रियायै नमः ओं भगाराध्यायै नमः ओं सुभगायै नमः ओं भगमालिन्यै नमः ओं रतिप्रियायै नमः ओं चतुर्बाहवे नमः ओं सुवेन्यै नमः ओं दारुहासिन्यै नमः ओं मधुप्रियायै नमः ओं श्रीजनन्यै नमः ओं सर्वाण्यै नमः ओं शिवात्मिकायै नमः ओं राज्यलक्ष्मी प्रदायै नमः ओं नित्यायै नमः ओं नीपोद्याननिवासिन्यै नमः ओं वीणावत्यै नमः ओं कम्पुकण्ठ्यै नमः ओं कामेश्यै नमः ओं यज्ञरूपिण्यै नमः ओं सङ्गीतरसिकायै नमः ओं नादप्रियायै नमः ओं नीलोत्पलद्युतये नमः ओं मातङ्गतनयायै नमः ओं लक्ष्मी नमः ओं व्यापिन्यै नमः ओं सर्वसञ्चिन्यै नमः ओं दिव्यचन्दनदिग्धाङ्ग्यै नमः ओं यावकार्द्रपदाम्बुजायै नमः ओं कस्तूरी तिलकायै नमः ओं शुभ्रवे नमः ओं बिम्भोष्ठी नमः ओं मुदालसायै नमः ओं विद्याराज्ञै नमः ओं भगवत्यै नमः ओं सुधापानानुमोदिन्यै नमः ओं शङ्खतारञ्जिन्यै नमः ओं गुह्यायै नमः ओं योषित्पुरुषमोहिन्यै नमः ओं किङ्करी भूतयेर्वाण्यै नमः ओं गौलिन्यै नमः ओं अक्षररूपिण्यै नमः ओं विद्युत् कापोलफलिकायै नमः ओं मुक्तारत्नविभूषितायै नमः ओं सुनासायै नमः ओं धनमध्यायै नमः ओं श्रीविद्यायै नमः ओं भुवनेश्वर्यै नमः ओं प्रस्थस्तन्यै नमः ओं ब्रह्मविद्यायै नमः ओं सुधासागरभासिन्यै नमः ओं गुह्यविद्यायै नमः ओं अनवद्याङ्ग्यै नमः ओं हेन्द्रियै नमः ओं प्रतिलोलुपायै नमः ओं त्रैलोक्यसुन्दर्यै नमः ओं रम्यायै नमः ओं सर्विण्यै नमः ओं क्षीरधारिण्यै नमः ओं आत्मैक्यसुमुखीभूत जगदाह्लादकारिण्यै नमः ओं कल्पातीतायै नमः ओं कुण्डलिन्यै नमः ओं कलाधारायै नमः ओं मनस्विन्यै नमः ओं आचिन्त्यानन्दविभवायै नमः ओं रत्नसिंहासनेश्वर्यै नमः ओं पद्मासनायै नमः ओं कामकलायै नमः ओं स्वयंभू कुसुमप्रियायै नमः ओं कल्याण्यै नमः ओं नित्यान्यै नित्यपुष्पायै नमः ओं शाम्भवी वरदाजिन्यै नमः ओं सर्वविद्याप्रदायै नमः ओं वाच्यायै नमः ओं गुह्योपनिषदुत्तमायै नमः ओं नृपवश्यकर्यै नमः ओं भोक्त्यै नमः ओं जगत्प्रत्यक्षसाक्षिण्यै नमः ओं ब्रह्मविष्णुशरण्यै नमः ओं सर्वसौभाग्यदायिन्यै नमः ओं गुह्यादिगुह्यगोत्रे नमः ओं नित्यक्लिन्नादै नमः ओं अमृतोद्भवायै नमः ओं कैवल्यदात्रे नमः ओं वशिन्यै नमः ओं सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ओं श्यामलादेव्यै नमो नमः रातमातङ्गीश्वर्यै नमो नमः नानाविधकुङ्कुमार्चनानि समर्पयामि ॐ माता मरगदश्यामा मातङ्गी मदशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी दशाङ्गं गुग्गुलो धूपं सुगन्धं सुमनोहरं आग्रेयः सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम् श्रीराजश्यामलादेव्यै नमो नमः अतिसुगन्धधूपम् आघ्रापयामि साध्यं त्रिवर्तिसंयुक्तं वह्निना योजितं मया गृहाणमङ्गलं दीपं त्रैलोक्यतिमिरापहं श्रीराजश्यामलादेव्यै नमो नमः प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरभातमनीयं समर्पयामि भूर्भुवस्वः अमृते अमृतोद्भवे अमृतेश्वरी अमृतवर्षिणी अमृतं श्रावय श्रावय स्वाहा अमृतं भवतो मधुवातारतायते मधुक्षरन्ति सिन्धवः माध्वेर्न सन्तोषधीः मधुनक्तमतोषधि मधुमत्पार्थिवगम्रजः मधुद्यौरस्वनः पिता मधुमान्नो वनस्पतिर्मधुमागुमस्तु सूर्यः माध्वीर्गावो भवन्तु नः मधो 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 राजश्यामलादेव्यै नमो नमः प्रत्यक्ष दीप नैवेद्यस्थाने प्रत्यक्ष फलानि निवेदयामि आसमनीयं समर्पयामि कर्पूरताम्बूलं समर्पयामि ॐ बहुवै बह्वश्वादे बह्वजाधिकायै बहुव्रीह्यवादे बहुमाशतिलायै बहुहिरण्यादे बहुहस्तिकायै बहुदासपूरुषायै रजमत्यै पुष्टिमत्यै घोराय स्पोषायै राजास्तु माता मरगदश्यामा मातङ्गी मतशालिनी कुर्यात् कटाक्षं कल्याणी कदम्बवनवासिनी राजश्यामलादेव्यै नमो नमः कर्पूरनीराजनं दर्शयामि रक्षां धारयामि ॐ हर
योपां पुष्पं वेद पुष्पवान् प्रजावाहन् प्रशमान् भवति चन्द्रमा वापां पुष्पं पुष्पवान् प्रजावाहन् प्रशमान् भवति राजश्यामला देव्यै नमो नमः वेदोक्तमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि स्वर्णपुष्पाञ्जलिं प्रार्थनप्रदक्षिणनमस्कारान् च समर्पयामि अनया पूजया आराधित श्रीराजश्यामला देव्याः प्रियन्तां कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अनुष्ठितमिदं कर्म सर्वं तत्सद्ब्रह्मार्पणमस्तु ஓம் தத்சத். அம்பாளுடைய அனுகிரகத்தினால எந்த தடங்களும் இல்லாதைக்கு இன்னைக்கு 6வது நாள் பூஜையானது பூர்த்தியாயிருக்கு. ராஜசியாமலா தேவி அப்படிங்கிற அம்பாள் எல்லாருக்குமே தெரிஞ்ச அம்பாள். சில பேருக்கு யாரோ 1-2 பேருக்கு அந்த அம்பாள் என்ன ரூபத்துல இருப்பா, என்ன மாதிரி இருப்பா, எங்க இந்த அம்பாளை பத்தி ரொம்ப பிரபல்யமா சொல்லியிருக்கு, இந்த அம்பாளுடைய வர்ணனை என்ன, இந்த அம்பாளை பத்தி வர்ணிச்சவா யாரு அப்படிங்கிறது நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம்னா, எப்பவுமே இப்ப என்னை பத்தி நானே உங்ககிட்ட சொல்றதை விட என்னை பத்தி பக்கத்துல இருக்கிறவர் இவர் கொஞ்சம் பெரியவர், இவர் இந்த இடத்துல இருக்கார், இந்த இடத்துல இருக்கார், இதெல்லாம் படிச்சிருக்கார், இந்த விஷயங்கள்லாம் இவருக்கு தெரியும், இவ்வளவு பெரிய மகோன்னதர் அப்படின்றத இன்னொருத்தர் சொல்லும் போது தான், ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவா இல்லையா, உன் நண்பன் யார் என்று சொல், நீ யார் என்று சொல்கிறேன்னு ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்லுவா. அது மாதிரி என்னை பத்தி இன்னொருத்தர் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பெருமையா சொல்லும் போது 2 விஷயம், ஒண்ணு உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லா தெளிவா சொல்லுவா, இன்னொன்னு சொல்லும் போது நமக்கு காஷ்மீர்ல தலையில பணிய வச்ச மாதிரி ஜிலு ஜிலுன்னு இருக்கும். அது மாதிரி அம்பாளை பத்தி யார் எந்த இடத்துல எந்த சூழ்நிலையில எந்த ஒரு காலகட்டத்துல எந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறது எனக்கு ஒரு சின்ன அபிப்பிராயம், உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியப்படுத்தணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா தேவதைகள் நிறைய பேர் இருக்கான்னு நான் முதல் நாளே சொல்லிட்டேன் உங்ககிட்ட. நிறைய அம்பாள் நமக்கு வகை வகையா இருக்கா, லக்ஷ்மி, சரஸ்வதி, பாக்ய தேவி, இப்படி நிறைய அம்பாள் இருக்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல சியாமலா தேவி எங்க சொல்லியிருக்கா அப்படின்னா, எல்லாருக்குமே தெரியும், காளிதாசர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தார். நிறைய புராணங்கள் இதிகாசங்கள்ல நிறைய விஷயங்கள்ல அவருடைய சொற்பொழிவு அல்லது அவர் உருவாக்கப்பட்ட சில விஷயங்கள் அழிக்கவே முடியாது. ரொம்ப ஃபேமஸா இருக்கிறது ரகுவம்ச மகாகாவியம்னு ஒண்ணு. அது மாதிரி அவர் நிறைய விஷயங்கள்ல அம்பாலை உத்தேசிச்சு ஸ்லோகமா பண்ணியிருக்கார். ஏதோ ஒரு இடத்துல அம்பாள் நடந்து போகும்போது அந்த அம்பாலை பார்த்துட்டு இவர் கேட்கிறாராம் ஒரு குழந்தை கிட்டக்க, காத்வம்பாலே காஞ்சனமாலா கஸ்யா புத்திரி கனகலதாயாக காவாரேகா காகா காகான்னு இந்த மாதிரி ஒரு வார்த்தை ஒண்ணு சொல்லுவா. அர்த்தம் என்னன்னு சொல்றேன் நான், அர்த்தம் புரியலன்னா சம்பவப்படுவோம் நம்ம. ஏன்னா சரியான பதத்துக்கு சரியான அர்த்தத்தை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கு மகத்துவம் ஜாஸ்தி. APPLE ஆப்பிள் அப்படின்னு படிச்சா நமக்கு அது சரியான அர்த்தமும் பிடிக்கும். என்னை மாதிரி ஒருத்தன் இங்கிலீஷ் படிக்கிறான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆப்பிளே அப்படின்னு படிச்சான்னா அதுக்கு அர்த்தம் வராது. இது மாதிரி சரியாக படிச்சு ஒருத்தர் அதுக்கு உண்டான அர்த்தத்தை சொல்லும் போது நம்ம தெரிஞ்சுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா, சில பேர் அதை தப்பா ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதாக இருக்கட்டும், தப்பா அதுக்கு அர்த்தம் கொடுக்கறதாக இருக்கும். அந்த மாதிரி எல்லாம் போய் எடுத்துன்னு சொன்னாக்க, வாக்கியத்துக்கு அர்த்தம் மாறித்துன்னு சொன்னாக்கா வாக்கிய லோபகா அர்த்த லோபகான்னு ஒரு வாக்கியம் உண்டு. வாக்கியம் தப்பா போச்சுன்னு சொன்னா அதுக்கு உண்டான அர்த்தம் தப்பா போகும். அது மாதிரி ஆயிடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக இது ஒரு ஹாஸ்யமா ஒரு குழந்தை கிட்டக்க ரகுவம்ச மகாகாவியத்தை உருவாக்கப்பட்டவர். அம்பாளை பத்தி சியாமலா தண்டகம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ரொம்ப உன்னதமான ஒரு ஸ்லோகம். சங்கர பகவத் பாதால் ஒரு பக்கம் நமக்கு நிறைய ஸ்லோகங்களையும் நிறைய சரித்திரங்களையும் நிறைய புராணங்கள்லையும் நமக்கு கொடுத்தாலுமே, காளிதாச காளிதாச மகான் நிறைய விஷயங்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு. அதுல அவர் கொடுத்துருக்கிறதுல அம்பாளை உத்தேசிச்சு சொல்றார், சியாமலா தண்டகம்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு ஸ்தோத்திரம் ரொம்ப விசேஷமா இருக்கும். இன்னைக்கு அதனாலதான் இன்னைக்கு எனக்கு எல்லாருக்கும் அந்த ஸ்லோகத்தை பத்தி சொல்லணும் அப்படிங்கிறதுக்காக டக்குன்னு அந்த ஸ்லோகத்தை எடுத்து வச்சுட்டேன். இன்னைக்கு இந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிவிடலாம், இன்னைக்கு நம்ம எல்லாருக்கும் சந்தோஷமா இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு. மாணிக்க வீணாம் உபலாலயந்தீம் மதாலசாம் மஞ்சுள வாக்விலாசாம் மாஹேந்திர நீல திதிகோபலாங்கீம் மாதங்க கன்யாம் மனசாஸ்மராமி அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். எடுத்த மாத்திரத்திலேயே நம்மளாம் எம்மாத்திரம் காளிதாசரே எடுத்த உடனே அம்பாளுடைய மனசுல போய் நமஸ்காரம் பண்ண, என்னோட மனசால உன்கிட்ட நமஸ்காரம் பண்றேமான்னு மானசீகமா
இப்ப நீங்க எல்லாரும் நேர்ல இருந்து அம்பாளை தரிசனம் பண்ணி அம்பாளுடைய பிரசாதத்தை நேர்ல வாங்கிக்க முடியல அப்படிங்கிற காலத்தை இவர் அப்பயே சொல்லியிருக்காரு. இந்த மாதிரி ஒரு டெக்னாலஜி வரும், இது மூலமா மனசுல மூலமாவே அதை ஸ்மரிச்சுக்க முடியும். நிறைய பேர் இப்ப பார்த்துட்டு இருக்கேன், நீங்க நிறைய பேர் மனசால ஸ்மரிச்சுட்டு இருக்கேன் இல்லையா? ஸ்மரணை அப்படின்னா நினைவுன்னு பேரு. அம்பாளை நம்ம மனசால ஸ்மரிச்சுட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அம்பாளை மனசால நம்ம பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே இருக்கோம் இல்லையா? இதை அப்பவே சொல்லிவிட்டார் அவர். யாரு? காளிதாசர். மாணிக்க வீணாம் உபலாலயந்தீம் மதாலசாம் மஞ்சுள வாக்விலாசாம். அம்பாளை பத்தி புகழறாராம். நேத்தி தான் சொல்லியிருந்தேன்னு நினைக்கிறேன். வந்த உடனே நீங்க வல்லவர் புலவர், உங்களுக்கு பெரிய விஷயங்கள்லாம் தெரியும், பெரிய புலவர் புலமை உங்ககிட்ட இருக்கு, அப்படி இப்படின்னு அவர் நம்ம வர்ணிச்சிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் சந்தோஷமாறாருன்னு. அது மாதிரி தியானம் பண்ணும்போது இவர் சொல்றாராம் காளிதாசர். மாணிக்க வீணாம் உபலாலயந்தீம் மதாலசாம் மஞ்சுள வாக்விலாசாம். அம்பாளுடைய வாக்கால சொல்லக்கூடிய அந்த ஆசீர்வாதம் கூட அவ்வளவு அழகா இருக்குமா. அம்பாளுடைய வாக்கே அவ்வளவு அழகா இருக்கும்னா அப்ப அம்பாளுடைய அனுகிரகம் எவ்வளவு அழகா இருக்குங்கிறத நம்ம புரிஞ்சுக்கணும். மாஹேந்திர நீல ஜிதிகோமலாங்கி. பரமேஸ்வரனை உள்ள அடக்கினவளா அம்பாள். பரமேஸ்வரனை முதல் நாள் அன்னைக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன். அம்பாள் உட்கார்ந்துட்டு இருப்பா, பின்னாடி சுவாமி படுத்துட்டு இருப்பார். அம்பாள் தான் ஆட்சி பண்றா அப்படிங்கிறத. அம்பாள் மகா திரிபுர சுந்தரிய அந்த இடத்துல மந்திரினியா இருக்கக்கூடிய ஷியாமலா தேவியை நான் வரங்கறேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. நீங்க அந்த இடத்துல வேலை செய்யறீங்களே, அங்க இருக்கையிலே உங்களுக்கு அவ்வளோ பவர் இருக்கே, அப்பேற்பட்ட உங்களுடைய சிஷ்யனை நான் வர்ணிக்கிறேன், அவரை நமஸ்காரம் பண்றேன் அப்படிங்கிறதாக ஆரம்பிக்கிறார். மாதங்க கன்யாம் மனசாஸ்மராமி. அப்பேற்பட்ட அம்பாளுடைய புத்திரிக்கு சமமானவர் அந்த அம்பாள். மாதங்க கன்யாம், மாதங்கி, ஷியாமலா இப்படின்னு வகை வகையா அந்த அம்பாள் அழைக்கலாமா. அது மாதிரி அம்பாளுடைய பாதார விந்தத்தை என்னுடைய மனசால ஸ்மரிச்சிக்கிறேன், பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிறதாக ஆரம்பிக்கிறார் இந்த ஸ்லோகம். இன்னைக்கு எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்லோகத்தை எல்லாருக்கும் ஒரு வார்த்தை சிரவணம் பண்ணணும், எல்லாருக்கும் இதை கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு ஒரு சின்ன அபிப்பிராயம். அதனால இதை கொண்டு வந்தேன். இதே மாதிரி மேற்கொண்டு இருக்கக்கூடிய தினங்கள் எல்லாமும் நீங்க எல்லாரும் அன்வயிச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதாக அம்பாவோட அனுகிரகத்தை பெற்றுக்கணும்னு சொல்லி நாங்களும் பிரார்த்திச்சுக்கணும். அப்புறம் சொல்ல மறந்துட்டேன், நேற்றுக்கு நிறைய விஷயங்கள் நம்ம பேசும்போது ஒரு விஷயத்தை இன்னைக்கு சொல்றேன்னு சொல்லியிருந்தேன். நேற்றுக்கு ராத்திரியே ஒருத்தர் எங்களுக்கு ஒரு மெசேஜ் அமைச்சிருந்தேன். அது என்ன சொல்ல போறேங்கிறது எங்களுக்கு இன்னைக்கே சொல்லிடுங்கோ, சொல்லிட்டேன்னா எங்களுக்கு கொஞ்சம் தூக்கம் வரும் அப்படின்னு சொல்லி ஒருத்தர் சொல்லியிருந்தார். சஸ்பென்ஸ் வச்சுக்கணுங்கிறது நம்மளுடைய எண்ணம் இல்லை, கால விரயம் அன்னைக்கே வேணான்ட்டு தான், வேற ஒன்றும் இல்லை. அதாவது இந்த 5ஆம் நம்பருக்கு என்னென்ன இடத்துல யார் யாருக்கெல்லாம் எங்கெங்க உன்னதமான சிரேஷ்டங்களான விஷயங்கள், ரொம்ப சிறப்பான விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்கு அப்படிங்கிறத பத்தி பேசிட்டு இருந்தோம் இல்லையா? அப்படி சொல்றதே அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் இந்த பூமியிலேயே ரொம்ப பவர்ஃபுல் காட் அப்படின்னா அது ஸ்ரீருத்ர பரமேஸ்வரன் தான். அவருக்கு சமமா நிறைய பேர் இருக்கலாம், அவருக்கு மேல இன்னொருத்தர் இல்லை. அப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன் அவரை பத்தி சொல்லக்கூடிய மகா மந்திரம் ஸ்ரீருத்ர பிரஷ்னம்னு சொல்லுவா. ருத்ரன் சொல்றேன் ருத்ரம்னு சொல்லுவா இல்லையா? இந்த ஸ்ரீருத்ர பிரஷ்னம் அப்படிங்கிறதுல பரமேஸ்வரனை உத்தேசிச்சு வர்ணிச்சு அப்படியே அவரை 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 தவிர வேற எதுவுமே இல்லை இந்த பூமியில. நதெய்வம் சிவாத் பரங்கிற ஒரு பதத்துக்கு அர்த்தமா அப்பேற்பட்ட வர்ணிக்கிறது. ஏன்னா அந்த மந்திரத்தோட ஆரம்பமே நமஸ்தே ருத்ரமன்யவ உதோத ஈஷவே நமஹா, இதுதான் மந்திரம். ருத்ரத்துடைய முதல் ஆரம்பம் இதுதான். பரமேஸ்வரா, உன்னுடைய கையில இருக்கக்கூடிய சிவ தனுச முதல்ல நான் வணங்குறேன். அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய ஆஜானுபாகவான புஜ பலங்களையும் உன்னுடைய பராக்கிரமத்தையும் நான் வணங்குறேன். எடுத்த மாத்திரத்துல, ஏன்னா அவர்கிட்ட தான் எடுத்த உடனே சரண்டர் ஆயிடணும். சுவாமி கிட்ட நம்ம சரண்டர் ஆகாதிக்கு நம்ம வேற யார்கிட்ட சரண்டர் ஆக போறோம் இல்லையா? அதனால பரமேஸ்வரன் கிட்ட போய் சரண்டர் ஆகிறோமா, அவர் அந்த ருத்ர பிரஷ்னம் மூலமா அவரை நிறைய பிரார்த்தனை பண்றோமா. அடுத்து சிவராத்திரி எல்லாம் வரது இல்லையா? அதனால ருத்ரத்துடைய மகத்துவம் என்னன்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக இது இன்னொரு சமயத்துல நான் கண்டிப்பா உங்களுக்கு இந்த ருத்ரத்துடைய மகத்துவம் என்னங்கிறத கண்டிப்பா ஒரு வீடியோல சொல்றேன் நான். அப்படி அந்த ருத்ர பிரஷ்னம் ஃபுல்லா சொல்லி அவரை சந்தோஷப்படுத்திட்டு பிரத்யட்சமா நிக்கிறாராம். யாராவது ஒருத்தன் ஒரு தடவை தப்பு இல்லாதக்கு சொல்லணும், நல்ல விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும். முதல் நாள் அன்னைக்கு சொன்னேன்னு நினைக்கிறேன், ஒரு விஷயத்த பக்கத்துல இருக்கக்கூடிய கடையில சாப்பிட்டோம்னா ஒரு விலை கிடைக்கிறது. அதையே கொஞ்சம் நன்னா கிரேடா நன்னா டம்ளர்லாம் அலம்பிக்கிழமை சுத்தமாக கொடுப்பான்னா அது இன்னொரு இடத்துல சாப்பிட்றோம். நமக்கு யூஸ் பண்ண டம்ளர் இன்னொருத்தருக்கு யூஸே பண்ண மாட்டான் அப்படின்றது அதுக்கு கொஞ்சம் விலை கூட கொடுக்குறோம். நமக்காகவே பாலை கறந்து நமக்காகவே டிகாஷன் தனியா ஆத்துல கிட்டத்தட்ட நம்மளே அது காஃபியை போட்டு சாப்பிட்ருவோம்னு வச்சிருக்கோங்க. ஸ்டார் ஹோட்டல் எல்லாம் போனோம்னா அவனே எல்லாத்தையும் தனியாக கொடுத்துருவான், நம்ம அதை போட்டுன்னு சாப்பிடுவோம். அது மாதிரி ஒண்ணுத்துக்கு ஒரு விலை இருக்கிற மாதிரி இந்த பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாருன்னா, நம்ம போய் உட்கார்ந்த உடனேவே நம்ம உட்கார்ந்த மாத்திரத்துல நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாதான், பிரத்யட்சமா வந்துடுறார்.
ருத்ர பிரஷ்னம் ஒருத்தர் தப்பு இல்லாம சொல்லிட்டான்னா எதுக்கு சொல்ல வந்தேன்றது போல மறந்து போயிடுறது. ஒரு விஷயம் எதுக்கு நம்ம இந்த கிரேடு சொன்னோம்னா, காஃபியோடைய விலை 10 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும், 500 ரூபாய்க்கும் கிடைக்கும். ஆதாயத்துல பறக்கும் போது அந்த காஃபியோட விலை 200 ரூபாயா இருக்கும், கொஞ்சம் சுமாரா இருக்கும், ஆனா 200 ரூபாயா இருக்கும். அப்படி இதுக்கு சொல்ல வரேன் அப்படிங்கிறதுக்கு, ஒரு விஷயத்த நம்ம தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும், அதை தாண்டி அதை தப்பு இல்லாம தெரிஞ்சுட்டு பண்ணணும். அதுக்கப்புறம் அதோடைய ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் என்ன, அதை எப்படி ப்ரொனவுன்சியேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஒரு பக்கம். அதுக்கு அடுத்தது சஸ்வரம்னு சொல்லுவா. சஸ்வரம் அப்படின்னா, ஸ்வரம் அப்படின்னா அதுக்கு ராகம் அப்படிங்கிறதாகவும் சொல்லலாம். இந்த கீதம், வேதம், நாதம் இது மூணுத்துலயுமே ஸ்வரம் சரியில்லை அப்படின்னு சொன்னா அதுக்கப்புறம் அது அர்த்தம் பிரயோஜனம் இல்லை அப்படிங்கிறதாக ஆயிடும். ஸ்வரம் சஸ்வரமா இருக்கணும், அதுல தப்பு இல்லாம இருக்கணும். அப்படி ஒருத்தர் ருத்ரத்தை சொல்லிட்டார் அப்படின்னு சொன்னா பரமேஸ்வரன் சந்தோஷமாயிடுறார் அப்படிங்கிறதாக நந்திகேஸ்வர பகவான் சொல்றார். அப்படி சொல்லும் போது சிவமகாபுராணத்திலையும் இதை பத்தி சொல்றான். அப்படி சொல்லும் போது ஒருத்தர் சந்தோஷமா அவ்வளவு ருத்ரத்தெல்லாம் சொல்லி முடிச்சதுக்கு அப்புறமா பரமேஸ்வரன் சந்துஷ்டி ஆயிடுறாராம். அப்ப அந்த பரமேஸ்வரன் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா, நம்ம சாதாரணமா நம்ம ரொம்ப அல்பம், நம்ம கிட்ட யாராவது ஒருத்தர் வந்து கேட்டாருன்னா நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அவர்கிட்டக்க எனக்கு அதை கொண்டாங்கோ, இதை கொண்டுங்கோ. அதிகபட்சம் நம்மளால என்ன கேட்க முடியும், பணங்காசை கேட்போம். ஆனா சில நேரங்கள்ல ரொம்ப பெரிய விஐபி வந்தாருன்னா அவர்கிட்ட நம்ம கேட்கறதுக்கு கூட தோணாது. கோவில்லாம் சில கோவில் எல்லாம் சன்னிதானத்துக்கு நம்ம போயிட்டோம்னா நம்ம யாருங்கிறது நம்ம மறந்து போயிடுவோம். நம்மளை மீறி கண்ணில் ஜலம் வரும். இது பிரத்யட்சமா நாங்கள் அனுபவிச்சிருக்கோம், அதனால சொல்றேன். நம்மளை மீறி அந்த இடத்துல நம்ம கண்ணில் ஜலம் மட்டும்தான் வரும், போரும் அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்துடும். அப்பேற்பட்ட ஒரு நிலைமையும் கடந்து ஒரு நிலைமை வரும்னா அது சுவாமி நம்ம கண்ணெதிர்க்க பிரத்யட்சமா வந்துட்டாருன்னா நமக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது. நம்ம யாருன்றதே நமக்கு தெரியாது. நம்ம எப்படி நமக்கு வேணுங்கிறத தெரிஞ்சுக்க முடியும். அதனால நம்ம அவர்கிட்ட எக்ஸ்பிளைன் பண்றதுக்குள்ளேயும் அவர் கிளம்பி போயிடுவார். சரி, இது பாவம் அல்பம், நம்ம ஏதோ வந்து உட்காந்துட்டு இருக்கோம், நம்ம ஏதோ கேட்கறோம், சொல்ல கொடுக்கலான்னு வந்திருக்கோம். இது உட்காந்து நம்ம கிட்ட உட்காந்து கேவலமா இருக்கக்கூடிய இந்த ஆப்பிள் பழத்தை கொடு, ஆரஞ்சு பழத்தை கொடு, ஒரு கிரவுண்டு இடத்த கொடு, ஹாட் சிட்டியில ஒரு கிரவுண்டு இடம் கொடு, ஒரு இடம், இப்படிலாம் கேட்டுருவோம். இதுக்குதான் பரமேஸ்வரன் என்ன பண்றாருன்னா, அவரே வேத மந்திரத்துல சமக்க பிரஷ்னம்னு சொல்லக்கூடிய இடத்துல உனக்கு என்ன வேணுமோ அது எல்லாத்தையும் நான் கொடுத்துட்றேன் அப்படின்னு ஆரம்பிக்கிறார். அதுதான் மந்திரம் ஆரம்பிச்சு அந்த மந்திரத்துல நமக்கு என்னென்ன வேணுமோ, செங்கல் வேணும், கம்பி வேணும், மணல் வேணும், ஜல்லி வேணும், சாப்பிட உளுந்து வேணும், பயத்தம்பருப்பு வேணும், உளுத்தம்பருப்பு வேணும், கடலைப்பருப்பு, இப்படியாக அத்தனை வஸ்துவும் ஒருத்தர் பிறந்ததுலேருந்து அவருடைய ஜென்மா முடிகிற பர்யந்தம் அவருக்கு என்னென்ன வேணுமோ, கண்ணுக்கு தெரிஞ்சது, கண்ணுக்கு தெரியாதது, நல்ல சுகமான ஒரு நல்ல ஒரு படுத்துக்கிறதுக்கு நல்ல சுத்தமான இடமும், சந்தோஷமான தூக்கமும், நிம்மதியான வாழ்க்கையும் வேணுங்கிறத மரியந்தும் நம்ம கிட்ட இந்த சமக்க பிரஷ்னர் மூலமா சொல்றாராம். இப்பேற்பட்ட பரமேஸ்வரன், அதாவது நேற்றுக்கு இந்த 5ங்கிற அர்த்தத்துக்கு இதை நான் சொல்ல வந்தேன். உங்களுக்கு நிறைய கால விரயம் பண்ணல, தப்பா எடுத்துக்காதீங்கோ. இது எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இதை சொல்றேன். வேத மந்திரத்திலேயே 5வது இடத்துல வரக்கூடிய பரமேஸ்வரன், அதுல முக்கிய மந்திரமா எப்படி ஒரு தங்க ஆபரணம் பெருசா பண்ணினாலும் அது நடுப்புற ஒரு 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 வேல்யூவான ஒரு கல்லை பதிச்சோம்னாக்க எவ்வளவு அதுக்கு சிரேஷ்டம் வருமோ, அது மாதிரி பரமேஸ்வரனை உத்தேசிச்சு அவருக்கு சொல்லப்பட்ட மந்திரத்தை 5வது இடத்துல கொண்டு வந்து வைக்கிறாளாம் வேத பாகத்துல. அப்பேற்பட்ட ஒரு மகத்துவமான இந்த 5ஆம் நம்பரை தான் நேத்திக்கு நம்ம பூஜை பண்ணினோம். அதுக்காக தான் நேத்திக்கு அதை சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதனால நாளைய தினம் வந்து ரத சப்தமி புண்ணிய காலம்னு பேர். உத்தராயணத்துல வரக்கூடிய சுக்லபக்ஷ சப்தமிக்கு பேர் ரத சப்தமின்னு பேர். சூரிய பகவானை உத்தேசிச்சு பிரார்த்தனை பண்ணிக்கக்கூடிய நாள். நம்ம எல்லாம் பெருசா பாபங்கள் பண்ண மாட்டோம். ஒருவேளை பாபத்தை நம்ம பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நமக்கு தெரிஞ்சாலோ தெரியாம பண்ணினாலோ ஒரு எருக்க இலை இருக்கு இல்லையா, எருக்கஞ்செடி நிறைய இடத்துல கிடைக்கிறது இல்லையா, எருக்க இலைய தலையில வச்சுட்டு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு அந்த தலைக்கு வச்சுட்டு நாளைக்கு தலைக்கு ஸ்நானம் பண்ணணும், சரியா? அதனால தலைக்கு ஸ்நானம் பண்றதுக்கு முன்னாடி 2 அக்ஷதை ஒரு எருக்க இலைய தலையில வச்சுட்டு, நம்ம வீடியோ ஒன்று போட்டிருக்கோம், அதுல ஒரு ஸ்லோகம் வரும், அர்க்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம் ஒன்று கொடுத்துருக்கோம். சப்த சப்தி பிரியே தேவின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்லோகம். அர்க்கப்பத்திர ஸ்நானம், அர்க்கம்னா எருக்க இலைக்கு பேரு. அதை தலையில வச்சுட்டு நமக்கு வீடியோவில் நீங்க பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் சர்ச் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா வந்துடும். அது ரத சப்தமின்னு போட்டிருப்போம். அதை நீங்க பார்த்து அதை தலையில வச்சுட்டு
கிழக்க பார்த்து நின்றுட்டு அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிட்டு சூரிய பகவானை பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு ஆரோக்கியம் பாஸ்கராதிச்சேது. சூரிய பகவானை பத்தி இன்னொரு சமயம் நாளைக்கு சமயம் கிடைக்கிறது பேசிடுவோம். ஆரோக்கியம் பாஸ்கராதிச்சேது, சூரிய பகவான் தான் நமக்கு ஆரோக்கியத்தை கொடுக்குறார். அதனால நாளைக்கு கார்த்தால முடிஞ்சவா பக்கத்துல கிடைக்கிறது அப்படிங்கிற பட்சத்துல இருக்கையில கிடைச்சதுன்னா, ரொம்ப காலங்கள் தள்ளி சொல்றேன்னு நினைக்கிறேன், பரவாயில்ல, ஒரு 8 மணி கிடைச்சாலும் பரவாயில்ல, நீங்க பக்கத்துல இருந்ததுன்னா கிடைக்கக்கூடியவா பண்ணுவோம், கிடைக்கக்கூடிய முடியாதவா தலைக்கு ஸ்நானம் பண்ணிட்டு சூரிய பகவானுக்கு ஒரு நமஸ்காரத்தை பண்ணுங்க. எல்லாரும் ஆரோக்கியமாக இருக்கணும். ஆரோக்கியம் இருந்தால் நல்ல ஒரு சிந்தனை வரும், கெட்ட பழக்கங்கள் நமக்கு வராதைக்கு இருக்கும். கெட்ட பழக்கங்கள் இல்லைன்னா புத்தி நல்லா ஷார்ப்பா வேலை செய்யும். அந்த புத்தியோடைய ஷார்ப் மூலமா நம்ம எல்லா காரியங்களையும் சித்திச்சுக்கலாம். சர்வே ஜனா சுகினோ பவந்து. நமஸ்காரங்கள்.